بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو عبدالعزیز کا سلام قبول ہو۔ عبدالعزیز توسوی یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ محترم ناظرین، ہر دور میں موجود تمام فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے قرآنی اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ محترم ناظرین و سامعین، آج 15 ربیع الثانی شریف ہفتے کا دن ہے۔ آج کے دن یہ خاص کلمات 11 بار پڑھیں۔ دوستو، 15 ربیع الثانی شریف ہفتے کے دن کسی بھی وقت یہ کلمات پڑھیں اور اپنا نصیب کھلوائیں۔ یہ مہینہ بھی ایک مبارک مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اسلام کی دوسری بہار کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، 15 ربیع الثانی ہفتے کے دن بتائے گئے طریقے کے مطابق وظیفہ کریں۔ آپ کی کامیابی کا راز پوچھنے پورا محلہ آئے گا۔ دوستو، جو لوگ وظائف کر کے تھک چکے ہیں، دعائیں کر کر کے تھک چکے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، اللہ والو، آج 15 تاریخ ہفتے کے دن میرے کہنے پہ یہ وظیفہ کریں۔ ایسا معجزہ ہوگا کہ اس سے پہلے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ اللہ والو، آج جو وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، یہ صوم کلمہ کے پہلے الفاظ ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ الفاظ ہیں۔ جو لوگ بہت سارے وظائف کر چکے ہیں لیکن ان کو کامیابی نہیں ملی، راستے کی رکاوٹیں اور بندشیں ختم نہیں ہوتی، اللہ والو، وہ بھی یہ وظیفہ کر کے اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ اللہ ایسا کرم فرمائے گا، تمام پریشانیاں اور بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والو، پہلے ہمیں اللہ سے صلح کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ والو، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کب اور کس وقت کہیں کسی کا دل دکھا دیتے ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ ہماری کوئی شکایت اللہ کو نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور کوشش کرو کہ اللہ کے سامنے تمہاری وجہ سے کوئی نہ روئے۔ جس کا دکھ درد سننے والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، وہ اللہ کو اپنے دکھ اور درد سناتا ہے۔ اللہ والو، دعا کیا کرو، اللہ دل کی الجھنیں نکال دے۔ کہتے ہیں نا، دل کی الجھنیں نکال دے مولا، ہماری مشکلیں ٹال دے مولا۔ بولیے آمین۔ یا اللہ، تو رات کو جس طرح دن میں بدلتا ہے، اسی طرح ہماری پریشانیوں کو آسانی میں بدل دے۔ آمین ثم آمین۔ آپ نے بھی کمنٹ کے اندر مکمل نام کے ساتھ ایک مرتبہ ضرور آمین لکھنا ہے۔ اللہ والو، آج کا عمل کر لو، ساری زندگی کا نصیب بدل جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے صدقہ بھی ضرور دینا ہے۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور دوسری جگہ ہے کہ جس طرح آگ لکڑیوں کو ختم کر دیتی ہے، اسی طرح صدقہ بھی انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، آج کا یہ عمل اور خوبصورت سا وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ آئیے ہم چلتے ہیں آج کے اس عمل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت کے لیے آپ نے ایک مرتبہ پیار کے ساتھ ثواب کی نیت سے کمنٹ سیکشن کے اندر سبحان اللہ لکھ دینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو اجازت ہے یہ عمل کرنے کی۔ تو آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد یہ بھی پڑھ سکتے ہیں،
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ये पढ़ना चाहें तो ये भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह अगर कोई और दुरूद शरीफ पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक मरतबा हुसूल बरकत के लिए और सवाब की नीयत से मेरे साथ मिलके पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने अपने मकसद की नीयत कर लेनी है, जो भी मुराद होगी, क्योंकि हर आदमी की, हर इस्लामी माँ और बहन की और बेटियों की ज़रूरतें और मकासद अलग अलग होते हैं। हर कोई अपने मकसद की नीयत पहले कर ले। फिर उसके बाद या करीमु या रहीमु, या करीमु या रहीमु, इसे आपने एक तस्बीह मिला के पढ़ना है। इस तरह या करीमु या रहीमु एक हो गया, या करीमु या रहीमु दो हो गया, या करीमु या रहीमु ये तीन हो गया। इसी तरह आप 100 मरतबा यानी एक तस्बीह पढ़ सकते हैं। उंगलियों में भी पढ़ सकते हैं, दाने वाली तस्बीह ले लें उसमें पढ़ सकते हैं, गिटका ले लें, गिटका सामने रख के उसमें भी पढ़ सकते हैं, गिनती करते जाएं। फिर इसी तरह आप अगर डिजिटल जो तस्बीहें होती हैं वो गिनती वाली, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद आपने दूसरे नंबर पे जो आपका अमल और वजीफ़ा है वही सोम कलमे के जो पहले अल्फाज हैं आपने वो पढ़ने हैं। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, यहाँ तक आपने सोम कलमा पढ़ना है। ये पढ़ना कितनी बार है? ये पढ़ना आपने 11 मरतबा है, 11 मरतबा पढ़ना है। फिर उसके बाद कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत है सूरत बकरा की दूसरे सिपारे में, रब्बना आतिना फिद्दुन्या हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। इस आयत मुबारक का जो हिस्सा है ये जो मैंने तिलावत किया, इसे आपने पढ़ना है 7 मरतबा, यानी 7 मरतबा आपने पढ़ना है। रब्बना आतिना फिद्दुन्या हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार 7 मरतबा पढ़ लें। फिर उसके बाद आपने सूरतुल कौसर, ये आपने मुबारक सूरत है, अल्फाज के एतबार से अगरचे मुख्तसर सूरत है, लेकिन फ़ज़ाइल और सवाब और इसमें जो खैर व बरक़ात हैं अल्लाह ताला ने जो इसके फ़ज़ाइल रखे हैं वो बहुत ज़्यादा है। आप हर परेशानी के लिए, हर मकसद के लिए, रिज़्क़ की तंगी के लिए, घर में कोई बेसुकूनी है उसके लिए, अगर किसी का कोई रिश्ता नहीं हो रहा उसके लिए आप पढ़ सकते हैं, अगर औलाद नहीं हो रही उसके लिए पढ़ सकते हैं, घर में कोई मसाइल परेशानियां हैं ख़त्म करना चाहते हैं उसके लिए भी आप ये पढ़ सकते हैं मुबारक सूरत। लेकिन पढ़नी आपने कितनी मरतबा है? पढ़नी आपने 21 मरतबा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। फिर आपने आखिर में 3 मरतबा जो पहले दुरूद शरीफ पढ़ा होगा वो आपने पढ़ लेना है। फिर उसके बाद आपने दुआ करनी है, जिस मकसद के लिए और जिस मुराद के लिए आपने ये अमल और वजीफ़ा किया होगा तो अल्लाह ताला के सामने अपनी वो मुराद ज़रूर पेश करनी है। इसलिए कि अगर दुनिया में कोई नहीं ना सुनता तो उसकी सिर्फ़ और सिर्फ उसका रब, उसका मालिक सुनता है। तो अपने रब को, अपने मालिक और खालिक को अपनी फरियाद सुनाइए, अपनी हाजत सुनाइए, इंशाअल्लाह आपकी हाजत ज़रूर कबूल की जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।